नमस्कार बंधुगण आपण मान दृष्टि को एक गुरुत्वपूर्ण विषय को मु आने चाहूँगी। गत अक्टोबर 4 तारीख दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले। से निष्पत्ति है जे भारत सरकार पक्षर माननीय सुप्रीम कोर्ट जुलाई अगस्ट रे प्रथम 25 जुलाई एवं 14 अगस्त 2024 दुईटी बड़ निष्पत्ति नहीं एक ऐतिहासिक निष्पत्ति एवं विशेषकर ओडिशा पाई एक एपरी एक शुभ संवाद मिलता जे प्रत्येक राज्य जो राज्य रे खनिज संपदा भरपूर अच्छी से राज्यर राज्य सरकार माने खनिज संपदार बजार दर उपरे से माने सेस एवं टिकस जमी उपरे मध्य लगे पारिबे। जहाकू विरोध करी भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को निकट में विभिन्न आड़ देखे ताकू रिव्यू करिया पई पिटिशन फाइल करथिले। जहाकू सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त करदेले, मना करदेले जे अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार एवं राज्य सरकार चाहिए शेष बसई पारे जमी उपरे एवं मिनराल उपरे टैक्स लगे पारे एवं स्पष्ट कहीदेले रॉयल्टी टिकस नुहे। से दृष्टि खाली से नुहे माननीय सुप्रीम कोर्ट एक भी कहले 2005 रु 16-26 जाए जहाँ देय अच्छी विभिन्न कंपनी उपरे से 12टा किस्ती आदाय करा हिसाब करके देखुली प्राय 1.5 लाख रु अधिक 1.5 लाख कोटी रु अधिक टंका ओडिशा सरकार पाइबे 26 मसीहा ठारू एवं टिकस बसैले शेष बसैले मिनराल मार्केट रेट को आधार करी ताहले मु भावुची ओडिशा सरकार प्रति वर्ष 50,000 कोटी रु अधिक टंका पाई पारिबे। जो अधिकार को केंद्र सरकार चाहू नथिले राज्य सरकार पांतु बोली केवल ओडिशा नुहे जो राज्य रे खनिज संपदा भरपूर अच्छी झारखंड हो छत्तीसगढ़ हो कि अन्य राज्य से माने आर फायदा पाई पारिबे। ओडिशार आपण माने समस्ते जानते ओडिशा रे भारत वर्षर सबुठु प्राय 50 भाग खनिज संपदा विभिन्न प्रकार खनिज संपदा जे बक्साइट कहतु क्रोमाइट कहतु मैंगनीज कहतु आयरन ओर कहतु कोयला कहतु इत्यादि इत्यादि भरपूर रही एवं ताको दहन कराउथला ताको लूट करा जाउथला एवं से संपर्क में माननीय सुप्रीम कोर्ट को राय वर्तमान राज्य सरकार हाथ को बांधी देछि जे आपण माने सुजोग देछि माननीय सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति से माने टिकस लगे पारे। 2004 मसीह नवीन पट्टनायक सरकार रे एक बिल विधानसभा रे पास करथिले जाको ओरिसेट 2004 रो बिल बोली बा एक्ट बोली कहा जाउछि। ताको माननीय हाईकोर्ट रिजेक्ट कले एवं ओडिशा गवर्नमेंट से संपर्क में एक पिटिशन फाइल करथिले 2005 मसीह एवं से संपर्क में नीरव रही एबे ए निष्पत्ति हो सारा पर वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार आछि से माने तांकर मंत्री विधानसभा रे कहिसंती जे आमे सुप्रीम कोर्ट को जीवो एवं से बिल को किपरि ग्रहण करा जीवो से संपर्क में आमे प्रश्न उठेबू सुप्रीम कोर्ट रे किंतु आवश्यकता कौन अछि। सुप्रीम कोर्ट तो तांको जजमेंट रे कहीदेले जे ए संपर्क में राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र से शेष लगे पारे टिकस लगे पारे मिनराल उपरे लैंड उपरे जो खनिज संपदा रही तेणुक पुणी कहीं जाऊँ 2004 से जो बिल टी मुझे पढ़ुली जो आईन तैयारी से आईन रे मत लगिला ये आईन टी संपूर्ण भाव खनि मालिक मान को सुहाइला भाया एक बिल आसलगी मोर दाबी है आज ये प्रेस वार्तार गोटे कथा दाबी करी जे तुरंत से बिल को
ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଉ, ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡକାଯାଉ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଉ। ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ। ସେଥିରେ 3-4ଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଯାହା ସେସ୍ ବା ଟିକସ ଆଦାୟ ହେବ ତାର ଅଧା ପଇସା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଶ କରି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ବିଲ୍ରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 10% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ 50% ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶରେ ଅତି କମ୍ରେ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆଉ 50% ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସେ ପଇସାକୁ ଲଗାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ କେତେ ସେସ୍ ଲାଗିବ, ତାକୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କମିଟି କରାଯିବ, ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଫିକ୍ସ କରିବେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଭିନ୍ନ ମିନେରାଲର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ତାର ଦର ବଜାରରେ କେତେ, ସେହି ହିସାବରେ ଟିକସ ବା ସେସ୍ ଲାଗିବ। ମୋ ମତରେ ସେ ଯେଉଁ କମିଟିଟି ହେବ ସେ କମିଟିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୁସିଆଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଣିବେ ସେ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭାରତବର୍ଷର 99% କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଓର୍। ଆକୁ ଯଦି ଥରେ ଖତମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମିଳିବନି। ତେଣୁକରି ତାର ଦୋହନ ବା ତାର ଉତ୍ତୋଳନ ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍କୁ କ୍ରୋମାଇଟ୍ର ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେହି ହିସାବରେ ସେସ୍ ଏବଂ ଟିକସ ଲଗାଯାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବକ୍ସାଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର 70% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ରେଡ୍। ସେ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଦାର ବଜାରରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ବଜାର ଦର ଆଲୁମିନା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେସ୍ ଏବଂ ଟିକସ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ପଇସା ରାଜସ୍ୱକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୋଇଲା, ଆମେ ପ୍ରାୟ 35-38% କୋଇଲା ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତାଙ୍କର କୋଇଲା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଇଲା ଉପରେ ବଜାର ଦରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ପରିବେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋଇଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 30-40%ର ସେସ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା କଥା ମୋ ମତରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଏ ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟ 40% ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓର୍ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶର 40% ଏବଂ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍। ସେଥିଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ 30-40% ସେସ୍ ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ ବିଧାନସଭା ଡକାଯାଉ। ବିଧାନସଭାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଉ। 2004 ପରେ 2024 ହେଲାଣି, ସେ ଆଇନ ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଆଇନକୁ ପୁରାପୁରି ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିଧାନସଭାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ୍, ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।